ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸਦੇ 25 वचन तो ਅਸੀਂ पढ़ांगे। बड़े ध्यान ਦੇ ਨਾਲ सुनना है खुदा ਦੇ वचन ਨੂੰ। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। 28 वचन फिर पढ़ांगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जान देते आशीष और बरकत हुए। बीते समय च परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਜਦੋਂ पढ़ रहे और ध्यान कर रहे, स्टडी कर रहे, मनन कर रहे खुदा ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ खुदा ने इस वचन ਦੇ ਉੱਤੇ कुछ सीखण ਦੇ ਲਈ फजल बख्शिया। कलीसिया अज हर व्यक्ति, अज हर इंसान जो अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ आराम ਚਾਹੁੰਦਾ है, अज हर एक इंसान अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ आराम ਚਾਹੁੰਦਾ है, अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ शांति ਚਾਹੁੰਦਾ है, अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ बरकत ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ है, पर हथी कुछ भी करना चाਹੁੰਦਾ नहीं है। यीशु मसीह इस जगह ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, अक्सर ਅਸੀਂ बहुत सारे लोग इस वचन ਨੂੰ इस्तेमाल करते होणगे, जो प्रार्थना करते होणगे, जो भी खुदा की हजूरी च बहते होणगे, कि प्रभु तेरे वचन च लिखा है, हे सारे थके होए हो, भार हेठ दबे हुए लोगो, मेरे कोल आओ, मैं तुहानू की देवांगा। असी पूरा दिन अपने कम्मां दे विच रुझे रहने आ, पूरा जोर अपने दुनियावी कम्मां दे विच लगा दिंने आ, ते शाम नूं जदों असी मंजे ते डिग्गण वाले हो जाने आ, उदों जाके असी ये वाले वचन दे नाल परमेश्वर को की भालदे आ? हाँ जी, आराम। प्रभु हुण मैं मंजे ते लम्मे पै गया, हुण मैनू मिठी प्यारी। उदों जाके असी की करदे आ? आराम भालदे आ। पूरा दिन असी अपने परमेश्वर दे वल ध्यान नहीं दिंदे, पूरा दिन असी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ कि ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, पूरा दिन असी प्रार्थना वाल अपना मन नहीं लगाते, पूरा दिन कभी बाइबल के वल वेखते भी नहीं आ, ते शाम नूं जदों थक टुट जाने उदों प्रभु तेरे वचन च लिखिया आ, प्रभु फिर हवाले भी प्रभु नूं दसने भी भला दसीए कि प्रभु नूं नहीं पता भी ये वचन लिखिया आ। प्रभु तेरे वचन च लिखिया आ, मत्ती दी अंजील 11 अध्याय दे विच 28 वचन च लिखिया आ भी हे सारे थके होए हो, भार हेठ दबे लोगो, मेरे कोल आओ, मैं तुहानू की देवांगा। कदों कहने आ? जदों असी बिल्कुल शामां नूं कुमला जा जाने भी कुछ नहीं, किसे पासे नहीं हुण करन जोगे, ते जाके खुदा दी हजूरी च खुदा नूं वचन सुनाउण लग जाने आ। मैं समझदा कि ये साडा मतलबीपन नहीं है, कि ये सेल्फी नहीं है, असी मतलबी नहीं है। परमेश्वर को उदों जाके प्रार्थना कर रहे हैं जदों असी कहे काम दे नहीं रह गए, बस मंजे ते डिग्गण वाले हैं असी। मैनू पता भी बहुतिआं नूं ते प्रेयर च बैठिया भी नींद ही आउंदी होनी, नींद ना आउंदी होए ते बासियां आउंदियां होणगीआं जरूर। मतलब जदों साडे शरीर दी, साडी बॉडी की एनर्जी नहीं रह जाती, उदों असी परमेश्वर के सामने बह जाने आ। परमेश्वर हुण मैनू दे बल, कादे वास्ते बल दे, हुण मैनू कादे वास्ते बल मंग रहे असी? सौण वास्ते? प्रियो ध्यान देने की जरूरत है।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬੀਪਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਾਪੇ ਲਵ, ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ, ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ? ਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ? ਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬੋਝ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ, ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਗੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਉਹ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਨਕੰਮੇ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਚਲੋ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਉਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਟਿਕਦਾ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਕੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਭਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਹਨਾ? हर रोज हमारा बोझ उठाता प्रभु मुबारक हो, प्रभु मुबारक हो, बने रहो ऐ अजीजो, बने रहो ऐ अजीजो, यीशु के प्यार में कामिल। यस, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਣੇ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਫੜਨ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ,
ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ? ਉੱਤਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਬੀਜਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਚਨੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੰਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ। ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਵਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਕੰਨ ਥਾਣੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੂਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਜੂਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਕਾ ਮਾਂਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ? ਆਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਥੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਆਰਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੂਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾ लो और मुझसे सीखो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। ਕੀ ਸਿੱਖੋ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਓ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੂਆ ਚੁੱਕਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ,
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, मुझसे सीखो, मेरे तो सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जल्दी दे नाल कुछ रैफरेंस पढ़ो, जल्दी दे नाल। जदों असीं यूहन्ना दी अंजील पढ़दे हां, ਉਹਦੇ 13 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 15 ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 15 ਵਚਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ इस तरीके नाल सानू सिखाता है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिद्दां मैं तुहाडे नाल कीता आ, जिद्दां मैं तुहाडे नाल कीता आ, तुसी भी, मैं तुहानू नमूना देता है, तुसी भी उदां ही करिया करिओ एक दूसरे दे नाल। की कीता सीगा यीशु मसीह ने? जदों असीं 13 अध्याय नूं पढ़दे ते बाइबल च लिखिआ प्रभु यीशु मसीह ने गुरु हो के, परमेश्वर दा पुत्र हो के अपने चेलियां दे पैर धोते, अपने आप नूं किन्ना हलीम पेश कीता, अपने आप नूं किन्ना नीविआं कीता। अगर ज़्यादा असीं डीपली स्टडी जदों गहराई दे नाल करदे आ ते बाइबल दे विच लिखिआ आ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘਟੀਆ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਹਦੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਰ ਧੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੂੰ ਧਵਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਮਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਨਯ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। अगर असी चाहते हैं कि परमेश्वर का जलाल, प्रभु की महिमा साडे जीवन तो नज़र आवे तो फिर सानू इस गल नूं फॉलो करना पवेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे तो सीखो। किन्ने जाने अगर असी सीखना चाहते हैं, किन्ने जाने सीखना चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह तो सीखना चाहता हाँ? अपना हाथ दिखाओ। यस, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहता मेरे तो सीखो। यीशु मसीह ने पैर धोते अपने चेलियां दे, अपने आप नूं नीवा कीता और सानू आग्या भी दित्ती आ कि तुसी एक दूसरे दे नाल इदां ही करिया करिओ। एक दूसरे दे सामने अपने आप नूं नीवा बनाउणा। की मैं और तुसी करदे हां? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਪੈਰ ਧੋਤੇ। और यीशु मसीह ने सानू नमूना दे दिता किन्ना किन्ना उन्हें अपने आप नूं नीविआं कीता है। फिर
और असी पढ़ांगे फिलिपियां और रैफरेंस पढ़ांगे। फिलिपियां की पत्री दे विच लिखिया है, जो असी फिलिपियां की पत्री उहदे 2 अध्याय नूं देखदे हां ते उहदे विच लिखिया है कि जैसा यीशु मसीह का सुभाव है वैसा तुहाडा सुभाव भी होना चाहिए है। हालेलुया। कि साडा सुभाव ऐसा हैगा आ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 2 अध्याय उहदे 5 वचन च लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पहला असीं यूहन्ना दी अंजील च देखिया यीशु मसीह ने अपने आप नूं बड़ा नीवा करके दिखाया। तो जे सुभाव की गल करिए तो फिर यीशु मसीह का सुभाव कैसा सीगा? वो बड़ा दयालु सीगा, बड़ा नम्र, बड़ा हलीम व्यक्ति। असी हुणे मत्ती दी अंजील च पढ़ के आए हैं, हुणे पढ़िया सी। यीशु मसीह कहते मेरे को सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूँ, मैं मन में दीन हूँ। मैं समझदा साडा परमेश्वर बहुत ज़्यादा मतलब शब्दां दे विच असी बयान नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा हलीम सीगे, किन्ने हलीम। जो असी बाइबल नूं पढ़दे ते बाइबल च लिखिया कि बहुत सारे एक सिपाहियां ने जिन्हां ने यीशु मसीह के मूँह ते थप्पड़ मारे, थुक्या। प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी नूं नोचिया गया, पर यीशु मसीह ने पलट के वार नहीं किया उन्होंने। ते साडे कोई थप्पड़ मार दे ते फिर की होवेगा? साडे कोई थप्पड़ मार दे ते फिर की होवेगा? थप्पड़ ते मैं समझदा दूर दी गल है। जे कोई सानू कोई गल कोई कह के ते फिर जावेगा किते? कि असी भी यीशु मसीह की तरह हलीम ही रहने आ। इन्हां दिनां दे विच परमेश्वर ने मेरे मन च इस चीज़ नूं पाया कि शांत रहो, बस चुप। क्योंकि मैं समझदा जे असीं चुप ही रवांगे तो चुप दे विच भी बड़े बड़े वड्डे काम हो जाते हैं। तुहानूं पता जदों इजराइली समुंदर के कंढे से परमेश्वर ने अपने दास मूसा नूं की आख्या? बाइबल च लिखिया इजराइली चलाउण लग गए क्योंकि फौजां नूं वेख के उन्हां दा दिल घबराउण लग गया सीगा इजराइलियां दा। ते परमेश्वर ने अपने दास मूसा दे नाल गल कीती और उन्हां नूं कहा कि इजराइलियां नूं कहो चुप रह गए, चुप रह गए। यस, परमेश्वर ने इन्हां दिनां च स्ट्रोंगली ये चीज़ मैनू फॉलो करने लई बल दिता और मैं इस ते वर्क कर रहा, मैं काम कर रहा कि शांत रहना सीखिया जाए और रहा जाए ताकि असी परमेश्वर के काम नूं देख सकीए। या तो फिर असी बोलांगे या फिर परमेश्वर बोलेगा। जे असी बोलांगे फिर परमेश्वर नहीं बोलेगा, जे असी चुप रवांगे फिर परमेश्वर काम करेगा साडे जीवन दे विच। जैसा सुभाव मसीह दा वैसा मेरा और तुहाडा भी सुभाव होना चाहिए है। हुण यीशु मसीह के सुभाव दे विच बहुत सारियां क्वालिटियां पाईयां जांदियां, ठीक है। पतरस परमेश्वर दा दास अपनियां पत्रियां च लिखदा है कि उन्हें गाल दे बदले किसी नूं गाल। हुण असीं अपने सुभाव च वेखना भी असीं कित्थे कित्थे वफादार रहे हैं, कित्थे कित्थे असीं सूरमे बने हैं, चैक करना। मैं समझदा वचन शीशा, जो असीं वचन नूं पढ़दे हां फिर सानूं साडे जीवन दीयां बहुत सारियां कमियां सामने आके लगदियां। बहुत सारे लोग ऐसे आ जो चर्च दे विच मैं समझदा पासबान दे सामने कलीसिया दे विच बल्ले मैं कहना सब तो वध ही रूह च ओह भरदे आ, बाहर जाके मुड़ के उन्हां दे जीव तो जदों सुनी दियां कई लोगों नूं मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई लोगों नूं मैं नोट किया कलीसिया दे विच ही मतलब अपने जी करे बच्चों नूं गालां कड्ढी जाण, मुड़ के परिवार नूं गालां कड्ढी जाण। बाहर दी ते गल दूर दी है, मैं बहुत सारे लोगों नूं ऑबजर्व किया, मैं नोट किया है ये चीज़ नूं कलीसियावां दे विच, अपनी कलीसिया च भी मैं किया। ये यीशु मसीह का सुभाव नहीं आ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਕੀ ਜੀਂਦਾ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ? ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਮਰ ਜਾ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਲਾਲ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਜੂਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ